Hi all. Today I'm going to teach you module 1, distributed computing. So first module is distributed system basics and computation model. In last class, I teach you about the primitives of distributed computations. So let's move on to the continuation of that. Today I'm going to give you information regarding the versions of send primitives. There are mainly four versions of send primitives. They are synchronous blocking, synchronous non-blocking, asynchronous blocking, and asynchronous non-blocking. The three timelines are for process execution, for user buffer from to which the data is sent and received, for the kernel communication subsystems. So in this topic, I just want to give you certain terminologies or notations. Here, the filled rectangle gives the or represents the duration to copy data from or to user buffer. Second one is not filled rectangle, which is not filled, unfilled rectangle, that is duration in which the process issuing send or receive primitive is blocked. S and R, which represents send and receive primitives issued. S underscore C, which represents the processing for send complaints. R underscore C represents processing for the received complaints. P is actually the completion of previously initiated non-blocking operation. W, which is also used for non-blocking operation, which is the wait operation, where the handle parameter is issued. And from the status of handle parameter, we can able to know about that particular operation is completed or not. Let's move on to each. First one is blocking synchronous send. So in blocking synchronous send, the data gets copied from the user buffer to the kernel buffer and is then sent over the network. After the data is copied to the receiver system and receiver code has been issued, acknowledgement will be sent back to the sender saying that the operation is also already completed. That is, the receiver already received that particular information. And the control will goes back to the processor which invokes the send operation. ബ്ലോക്കിംഗ് സിൻക്രണസ് സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ സെൻഡറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബഫർ യൂസർ ബഫറിൽ നിന്ന് കേണൽ ബഫറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് റിസീവറിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു. റിസീവർ ഓപ്പറേഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻവോക്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ റിസീവർ സെഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് സെന്ററിലേക്ക് പോകും. So sender will receive the acknowledgement saying that already the operation is completed. Till that time, the send primitive is blocked. ആ ഒരു ടൈം വരെ സെൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അൺഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് വരെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. ബ്ലോക്കിംഗ് റിസീവ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബ്ലോക്കിംഗ് റിസീവ്. സെയിം ഫിഗർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഓൾസോ. Here, the receiver call blocks the data expected arrives and is returned in the specified user buffer. Then the control is returned to the user process. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസീവ് ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓൾറെഡി സെൻഡറിങ് റിസീവർ റിസീവ് ചെയ്തു, അത് എന്താ പറയാ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് അതിനെ തന്നെ കിട്ടും, അത് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ വരെ ആ റിസീവ് പ്രിമിറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓൺ ബ്ലോക്കിംഗ് സിൻക്രണസ് സെൻഡ്. Controls return back to the invoking process as soon as the copy of data from the user buffer to the kernel buffer is initiated. ഇവിടെ സെൻഡർ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു, കോപ്പി ഓഫ് ഡേറ്റ യൂസർ ബഫറിൽ നിന്ന് കേണൽ ബഫറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ കൺട്രോളർ ടേൺസ് ടു ദി പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻവോക്ക് ദറ്റ് സെൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ്.
അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു ഡ്യൂറേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല, ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോസസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ റേഷ്യോ ചെയ്യും. ഹാൻഡിലിന്റെ എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. A parameter in the non-blocking call gets set with the handle of the location that the user process can later check for the completion of the synchronous send operation. The location gets posted after an acknowledgement returns from the receiver. The user process can keep checking for the completion of non-blocking synchronous send by testing the returned handle, or it can involve the blocking wait operation on the returned handle. Wait operation എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം അവിടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ എന്ന പാരാമീറ്ററിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് സിൻക്രണസ് സെൻഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് റിസീവ് സെയിം ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് റിസീവില് ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ control goes back to the receive the process which invokes the receive operation. Okay, ഇവിടെയും ഒരു എന്താ പറയാ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെയിറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. The receive call will cause the kernel to register the call and return the handle operate location that the user process can later check for the completion of non-blocking receive operation. Next is അസിൻക്രണസ് സെൻഡിന്റെ നമ്മൾ സിൻക്രണസിന്റെ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അസിൻക്രണസ് ബ്ലോക്കിംഗ് അസിൻക്രണസ് സെൻഡ്. The user process that invokes the send is blocked until the data is copied from the user's buffers to the kernel buffer. യൂസറിന്റെ ബഫറിനെ കേണൽ ബഫറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആ ടൈമിൽ ഈ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോപ്പി യൂസർ ബഫറിന് കേണൽ ബഫറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഇതാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ടൈം വരെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് അത് റിസീവ് ആയെന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഉള്ളി കേണൽ ബഫറിലേക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് അസിൻക്രണസ് സെൻഡ് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തത് പോലും നോക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കേണൽ ബഫറിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക്. ബ്ലോക്കിംഗ് അസിൻക്രണസ് സെൻഡിൽ ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആ ഒരു ടൈം വരെ ഇത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. കേണലിലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് പോകും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേർഷൻസിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോസസ് സിൻക്രണി. Process synchrony indicates that all the processors execute in lockstep with their clocks synchronized. As this synchrony is not attainable in a distributed system, what is more generally indicated is that for a large granularity of code, usually termed as a step, the processors are synchronized. Okay, so നമുക്ക് പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ സിൻക്രണി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ലോക്ക് സ്റ്റെപ്പില് ഒരു ക്ലോക്ക് സിൻക്രണൈസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അറ്റൈനബിൾ അല്ല. അത് കോമൺ ക്ലോക്ക് അവർക്കില്ല, സിൻക്രണൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റ് യൂസിങ് സം ഫോം ഓഫ് ബാരിയർ സിൻക്രണൈസേഷൻ to ensure that no processor begins executing the next step of code until all the processors have completed executing the previous steps of code assigned to each of the processors. Here abstraction implement ചെയ്യുന്നത് ബാരിയർ സിൻക്രണൈസേഷൻ പർട്ടിക്കുലർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സേഴ്സും അവരുടെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് കോഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ 1, 2, 3, 4, 5 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ.
അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബാരിയർ സിൻക്രണൈസേഷൻ ഇവിടെ അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ സാധ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് സിൻക്രണൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. A model of distributed computations. Next topic. So what is a distributed system? A distributed system is a collection or a set of processes that are connected by a communication network. I already taught you this in first class. The communication network provides the facility of information exchange among processors. The communication delay is finite but unpredictable. The processors do not share a common global memory and communicate solely by passing messages over the communication network. There is no physical global clock in the system to which process have instantaneous access. The communication medium may deliver messages out of order. Messages may be lost, garbled, or duplicated due to the timeout and transmission. Processes may fail and communication links may go down. ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ്. അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് വഴിയാണ്. ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരു കോമൺ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കോമൺ ക്ലോക്ക് ഇല്ല, കോമൺ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഇല്ല. പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റീട്രാൻസ്മിഷൻസ് വേണ്ടി വരും. പ്രോസസ്സേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. The system can be modeled as a directed graph in which the vertices represent the processes and edges represent unidirectional communication channels. ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ്. അവിടെ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So a distributed application actually runs as a collection of processes on a distributed system. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. A distributed program is actually composed of a set of n asynchronous processes, P1, P2, etc., Pn, that communicate by message passing over the communication network. Without loss of generality, we assume that each process is running on a different processor. ഇവിടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് അസിൻക്രണസ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഓരോ പ്രോസസ്സറിലും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. The processes do not share a global memory and communicate solely by message passing. മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് വഴിയാണ് അവര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. CIJ denote the channel from process PI to process PJ, and MIJ denote a message sent by process PI to PJ. The communication delay is finite and unpredictable. Also, these processes do not share a common global clock that is inconstantly accessible to the processes. Process execution and message transfer are asynchronous. A process may execute an action spontaneously, and a process sending a message does not wait for the delivery of the message to be complete. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണെങ്കിലും ആ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അസിൻക്രണസ് ആണ്. മെസ്സേജ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ചിലപ്പോ മെസ്സേജ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡെലിവറി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 3 ടേംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ചാനൽ. Global state of a distributed computation is composed of the states of the processes and the communication channels. Global state എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റുകളോ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ സ്റ്റേറ്റുകളോ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അത് അതിന്റെ ലോക്കൽ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജുകൾ ഒരു ചാനലിലെ മെസ്സേജ് ആ ചാനലിലെ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് റിസീവൽ ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ചാനൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എക്സിക്യൂഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. The execution of a process consists of a sequential execution of its actions. Execution of a process എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. ആക്ഷൻസ് എന്താണ്? അതെല്ലാം അറ്റോമിക് ആയിരിക്കും.
Actions of process are modeled as three types of events, namely internal events, send events, and receive events. മൂന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: ഇന്റേണൽ ഇവന്റ്സ്, സെൻഡ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് റിസീവ് ഇവന്റ്സ്. ഒരു മെസ്സേജ് എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻഡ് എം ആൻഡ് റിസീവ് എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ആണ്. മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Occurrence of events changes the state of the respective processes and channels, is causing transition in the global system state. ഒരു ഇന്റേണൽ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ അത് പുറത്ത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല, ഗ്ലോബൽ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. സെന്റിമെന്റിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും റിസീവിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഗ്ലോബലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം പല പ്രോസസ്സുകളുമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ പല ഇവന്റ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇത് ഗ്ലോബലി നടക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. An internal event only affects the process at which it occurs. അത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമേ ഇന്റേണൽ ഇവന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഐ എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ആണ്, പ്രോസസ് പി ഐ, ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഇവന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ EIX denote the X event at process PI. Events at a process are linearly ordered by their order of the occurrence. അപ്പം ഇവന്റ്സ് ലീനിയർലി ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് HI ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ E1, E2 എക്സെട്ര, EI1, EI2 എക്സെട്ര, EIX+1 എക്സെട്ര എക്സെട്ര, അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് HI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. HI ഈക്വൽസ് ടു സ്മോൾ HI പിന്നെ ഒരു ആരോ ഐ. സ്മോൾ HI എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇവന്റ്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. PI പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇവന്റ്സിനെയാണ് HI എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആരോ ഐ റെപ്രസെന്റ് ദി ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ലീനിയർ ഓർഡർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസൽ ഡിപെൻഡൻസീസ് എമംഗ് ദി events of process PI. Then send and receive events signify the flow of information between processes and establish causal dependency from the sender process to the receiver process. A relation arrow message that captures the causal dependency due to message exchange is defined as follows. Send a binary relationship, receive N, and the arrow message defines the causal dependencies between the pairs of corresponding send and receive events. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻഡ് റിസീവ് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എന്താണ് ലീനിയർ ഓർഡേർഡ് ആയിരിക്കും, ബൈനറി റിലേഷൻ കാണിക്കുകയായിരിക്കും. സെറ്റിലെ ലീനിയർ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഇവന്റ്സ്. സെൻഡ് എം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡ് മെസ്സേജ് ഹാപ്പൻസ് ബിഫോർ റിസീവിംഗ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോസസ് PI സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് റിസീവ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻഡിങ് ആണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്, then only റിസീവ് ഹാപ്പൻസ്. സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാമാണ് 3 പ്രോസസ്സുകളുടെ സ്പേസ് ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള P1, P2, P3. P1 ഉള്ള ഇവന്റ്സ്, P1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇവന്റ്സ് ആണ് E11, E12, E13, E14, E15. P2 ആണെങ്കിൽ E21, E22, E23, E24, E25, E26, E3, E31, E32, E33, E34. ഇങ്ങനെ 3 പ്രോസസ്സുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവന്റുകളെയാണ്. സ്ലാൻ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ E1, E2, E11, E12 ഒക്കെ ഇന്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ആണ്. E12 to E1, E2 to മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സെൻഡ് ഇവന്റ്. പിന്നെ E34 to E14 ഇസ് ആക്ച്വലി റിസീവ് ഇവന്റ്. അങ്ങനെ ഇവന്റ്സിന് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. Since we assume that an event execution is atomic, it is justified to denote it as a dot on the process line. ഇപ്പൊ ഫിഗറിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്തരം വരെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.